صراط الذين أنعمت عليهم إلى حضرة شيخنا المعالم العلامة الشيخ الدمنهوري ولجميع العلماء العاملين. الفاتحة. إياك نعبد وإياك وعلى كل نية صالحة ولنجاحنا. الفاتحة. Mungkin kita tidak akan bisa lama di sini karena kita akan menyampaikan dengan berdiri. Pertama, niat kita datang sini untuk ziarah ke beliau karena selama ini kita istifadah dengan kalam-kalam beliau, mengambil istirsyad dalam akliyat dari beliau banyak. Di antara bukti kemanfaatan ilmu beliau adalah dipakainya syarah beliau sebagai kitab yang dikaji di Al-Azhar maupun di luar Al-Azhar. Dari situ maka kita bisa bukan menentukan, tapi kita bisa membaca kewalian dari Syekh Damanhuri ini. Saya pribadi, saya tidak berani nanti ketika kalian nanti membaca, saya tidak berani mentaklik kalam beliau di sini. Nanti kita akan membaca saja, kemudian kita khataman secara kaidah-kaidah mantiknya sudah selesai. Sedangkan sekarang adalah memang benar-benar khotimah saja dari Syekh Akhdari dan beberapa penjelasan dari Syekh Damanhuri. Nanti kalau ada beberapa hal yang akan ditanyakan dari kalam beliau, insya Allah bukan di sini. Sini terlalu jalil qadr beliau untuk kita berani mentaklik kalam beliau. Dari situ maka kita akan membacanya saja matan dan syarahnya, kemudian sedikit menjelaskan dari matannya, maksud dari matannya. Siapa yang baca? Banin, Banat, Bani, Kafir, Bani. Siapa yang baca? Elvia. Nanti di tengah dipotong ya, tengah dipotong terus ganti ya. Kalau sudah sampai pada setengah halaman, cari titik di mana tempat berhenti. Setiap setengah halaman ganti orang, baik matan maupun syarah. نوينا التعلم والتعليم والنقل والانتفاع والإفادة والاستفادة والمذاكرة والتذكير والحث على التمسك بالكتاب. قال المصنف رحمه الله الإمام الأخضري وقال الشارح الإمام الدمنهور قال الإمام الأخضري هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود قد انتهى بحمد رب الخلق ورده من فن علم والفقه عظمه العبد الذليل المفتقر برحمة المولى العظيم المقتدر. الأخضري عابد الرحمن الإمام الأخضري عابد الرحمن المرتجي من ربه منان مغفرة تحيط بالذنوب وتكشف الغطاء عن القلوب وأن يصيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. Silakan yang mau baca. Ambil berkahnya dulu ya. وأن يثيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل. قال الشارح أقول الأمهات جمع وأم كل شيء أصله وتقدم مرادفة الأصل للقاعدة مرادفة الأصل للقاعدة والمحمود مرادفة الأصل للقاعدة والمحمود الخالص من كلام الفلاسفة
والعقائد المنابذة الشريعة والعقائد المنابذة الشريعة والفلق الصبح. ونظمه من النظام والكلام المقفى الموزون قصدا ونظمه من النظم والكلام المقفى الموزون الكلام هو الكلام والكلام مقفى الموزون قصدا. وهذا النظم من بحر الرجز وأجزاؤه مستفعل 6 مرات والعبد المتصف بالعبودية وهي غاية التذلل والخضوع وليس للعبد وصف أشرف منها وصف أشرف منها ولهذا قدم موصوفها على غيره ورحمة الله إحسانه أو إرادة إحسانه فهي من صفات الأفعال على الأول ومن صفات المعاني على الثاني. والمرتجي المؤمن والمنان فعال من أمن وهو تعداد النعم وهو محمود من الله مذموم من الخلق. والمغفرة الستر ومعنى إحاطتها بالذنوب ستر جميعها وكشف الغطاء عن القلوب عبارة عن زوال الران عنها. والثواب جزء العمل والثواب جزاء العمل والعمل لأجل الثواب غير مذموم وإن كان العمل لذات الله تعالى تعظيما له أكمل منه. وقوله فإنه أكرم إلى آخره علة لقوله المرتجي إلى هنا أي إنما أملت منه هذه الأمور لأنه أكرم من تفضل بها وأفعل التفضيل ليس على بابه إذ الكرم حقيقة ليس إلا له سبحانه ولا يخفى ما في طلب المغفرة أولا وطلب الثواب ثانيا من التخلية والتحلية. قال وكن أخي للمبتدي مسامحا وكن لإصلاح الفساد ناصحا وأصلح الفساد بالتأمل وإن بديهة فلا تبدلي إذ قيل كم مزيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا وقل لمن لم ينتصف لمقصدي العذر حق واجب للمبتدي ولبني 21 سنة معذرة مقبولة مستحسنة لا سيما في عاشر القرون بالجهل والفساد والفتون. أقول طلب المصنف متعطفا ممن نظر في كتابه أن يسامحه من زلل وقع له فيه وأن ينصح في إصلاحه وأن يتأمل في ذلك ولا يعجل لأن الغالب على المستعجل عدم الإصابة وتغييب الصحيح بفهم فهمه إذ لو كان فهمه حسنا لما استعجل. ثم إن المصنف أمر أن يقال لمن لم يحاول الصواب أي المقصود من كلامه العذر حق للمبتدئ متأكد ينبغي أن يلتمس له فإنه ابن 21 سنة ومن هذا سنه معذرته مستحسن قبولها خصوصا وهو في القرن العاشر المشتمل أهله على الجهل والفساد والفتن والقرن 100 سنة وقيل غير ذلك.
وإن قلت قوله وكل إسلام الفساد إلى آخر يغني عن قوله وأصله الفساد فما فائدة ذكره بعد ذكره بعد. قلت إنه لا يغني عنه لأن الأول أمر لإصلاح الفساد والثاني أمر لإسلامه مع تأمل لا مع الأسرة مع سرعة فمفاد الأول غير مفاد الثاني. ثم قال وكان في أول المحرم تأليف هذا الرجز الغيظ من سنة 41 من بعد 9 من النبيين ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى وآله السالكين سبل النجاة ما قطعت شمس النهار أبدا وطلع البدر منير في الهدى. أقول أخبر المصنف أن تأليف هذا الرجز كان في أول شهر محرم سنة 41 وتسعمائة من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام. وتقدم معنى الصلاة والسلام الأمان من النقائص والسرمد الدائم. وتقدم معنى الآل والصحب. وتقدم وجه تقديم الآل على الصحب. وقوله ما قطعت شمس النهار إلى آخر المقصود منه التعميم في جميع الأوقات كما في قوله فيما تقدم ما دام الحجاب إلى آخر. والأبرج مع جمع برج وهو اسم لجزء من 12 جزءا من الفلك الثامن وهو مقسوم 30 جزءا كل جزء يسمى درجة والشمس تقطع في كل يوم درجة فتقطع الفلك في 365 يوما وهي عدة السنة الشمسية. والبدر اسم للقمر ليلة 14 يوما من الشهر العربي. والدجى جمع دجية وهي الظلمة. وهذا آخر ما أردنا كتابة به ونسأل من وفقنا له أن ينفع به إنه على كل شيء قدير. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Sejak 3 bulan yang lalu berarti ya. Selama ini berarti sudah selesai selama 3 bulan kita menyelesaikan matan sulam syarahnya ini. Singkatnya musannif di sini menjelaskan hadza tamamul gharadil maqsudi min ummahatil mantiqil mahmudi. Dengan ini maksudnya adalah dengan khotimah penjelasan Qataul Burhan itu hadza tamamul gharadil maqsudi, maka menjadi mutammim atau menjadi pelengkap dari pembahasan mantik yang dimaksudkan. Atau hadza di sini maksudnya kembalinya adalah ke isi seluruh kitabnya, isi seluruh masailnya. Berarti tamam di situ hadza tamamul gharadil maqsudi. Tamam di situ berarti artinya adalah jami'. Tamam di situ maksudnya imma artinya mutammim atau jami'. Kalau mutammim berarti hadanya kembali ke isi dari khatimah. Kalau jami' berarti tamamnya artinya jami' berarti ke seluruh kitabnya. Hadza tamamul gharadil maqsudi min ummahatil mantiqil mahmudi. Di situ dikatakan min ummahatil mantiq ay min qawaidil mantiq. Itu minnya tabaidiyah, artinya hanya beberapa saja di antara kaidah-kaidah mantiq, belum semuanya. Ini masih marhalahnya mubtadi, belum semua kaidah-kaidah mantiq dituliskan di sini. Kemudian dikatakan al-mantiqil mahmudi. Mahmud di sini bisa sifat al-mahmud ini bisa untuk mengqaidi atau untuk dibayanil waqi'. Kalau diartikan mengqaidi berarti artinya mantik yang mahmud adalah yang dijelaskan di sini. Artinya apa? Artinya berarti ada mantik yang tidak mahmud yang tidak dijelaskan di sini, yaitu mantik yang tercampur dengan aqaid falasifah al-munadidah lisyariah yang bertentangan dengan akidah syariah, akidah Islamiyah.
Atau mahmud di sini maksudnya adalah bayanul hal, bayanul waqi. Artinya memang sejatinya mantik mahmud, untuk menjelaskan bahwa memang sejatinya mantik mahmud. Kamu jangan minum air es yang dingin. Itu bukan berarti bisa difahami bahwa ada air es yang panas. Itu dingin berarti menjelaskan saja keadaannya air es. Maka di sini pun sama. Min ummahatil mantiqil mahmudi. Qad intaha bihamdi rabbil falaqi ma rumtuhu min fanni ilmil mantiqi. Nazam ini adalah nazam milik ayahnya Imam Akhdari. Meminta Imam Akhdari untuk memasukkannya karena mimpi memasukkan bait tersebut. Mengarang bait tersebut akhirnya dimasukkan ke dalam nazamnya anak beliau, putra beliau. هذا تمام الغرض المقصود من أمهات المنطق المحمود قد انتهى بحمد رب الفلق ما رمته من فن علم المنطق. Sudah selesai apa yang ingin saya sampaikan tentang kaidah-kaidah ilmu mantik. Nazamahu al-'abdu al-dhalil al-muftaqir li rahmatil maula al-'azim al-muqtadir. Siapa Al-Akhdari? Pertama beliau mensifati nazam ini, mensifati nazimnya dengan sifat-sifat terlebih dahulu sebelum kemudian baru menyebutkan siapa yang disifati. Yang disifatinya setelahnya Al-Akhdari. Beliau tidak mengatakan nazamahul Akhdari, tapi nazamahul abdul dzalilul muftaqir li rahmatil maula al-azimil muqtadir. Dan abd adalah sifat yang paling utama yang harus dimiliki oleh seluruh ibad, seluruh makhluk Allah. Karena dengan mensifati dirinya sebagai abad itu adalah ghayatu at-tadhallul wal khudu', merupakan memang benar-benar kita itu bukan siapa-siapa. Apa yang kita lakukan selama ini, apa yang kita nikmati selama ini, apa yang kita rasakan selama ini, apa yang kita merasa memberikan manfaat selama ini, itu semuanya hakikatnya bukan dari kita. Hakikatnya semuanya dari Allah. Maka dikatakan al-'abdul dzalilul muftaqir, yang mana saya tidak memberikan apa-apa di sini pada hakikatnya. Saya hanya hamba yang lemah, saya hanya hamba yang banyak dosanya, saya hanya hamba yang banyak salahnya, yang sangat-sangat membutuhkan ampunan dari Allah. Yang mana Allah muqtadir untuk membuat ilmu saya tidak manfaat, membuat apa yang saya lakukan selama ini sia-sia, membuat saya menjadikan saya tersiksa di akhirat, ila akhirih, menyiksa saya, itu semuanya Allah mampu. Tapi saya minta untuk tidak seperti itu. Nazamahul abdul dzalilul muftaqir. Muftaqir apa? Li rahmatil maula al-azimil muqtadir. Karena Allah mampu, tapi saya minta rahmatnya Allah. Al-Akhdari, siapa beliau ini yang menazamkan, yang mensifati dirinya sebagai al-'abdu al-dzalilul muftaqir li rahmatil maula al-'azimil muqtadir. Al-Akhdari, Al-Akhdari wa 'abidur rahmani. Nama beliau Abdur Rahman. Akan tetapi bisa saja di sini imma daruratus syi'r sehingga disebut sebagai 'abidur rahman, atau beliau tidak sedang menyebutkan nama beliau, sedang mensifati bahwa ana 'abidur rahman, bukan sedang menyebutkan nama beliau, karena nama beliau aslinya adalah Abdur Rahman Al-Akhdari. Al-Akhdari 'abidur rahmani al-murtaji min rabbihil mannani, yang sangat mengharapkan dari Tuhannya yang luar biasa, Tuhannya yang sangat banyak memberi. Di sini al-mannan bisa diartikan banyak memberi, bisa diartikan menyebut-nyebut pemberian. Kalau menyebut-nyebut pemberian, maka yang layak menisbatkan sifat tersebut pada dirinya adalah hanya Allah saja. Sedangkan ketika disebutkan pada makhluk menisbatkan hal itu pada dirinya, maka itu justru sesuatu yang mazmum. Berbeda, itu kalau mannan artinya adalah banyak menyebut kebaikan. Min rabbihil mannani maghfiratan tuhitu bizdzunubi. Kemudian al-murtaji min rabbihil mannani maghfiratan tuhitu bizdzunubi. Kemudian beliau meminta maaf, meminta maghfirah, meminta ampunan kepada Allah. Sekiranya ampunan tersebut melingkupi dosa-dosanya, dosa-dosa beliau, melingkupi kesalahan-kesalahan beliau. Dalam artian, maksudnya melingkupi, menyelimuti adalah menghapusnya sampai tidak terlihat, sampai hilang.
Nah, al-murtaji min rabbihil mannani maghfiratan tuhitu bidzunubi wa takshiful ghita 'anil qulubi. Kemudian setelah dimaafkan kemudian difutuh. Setelah dimaafkan kemudian dibuka. Setelah dimaafkan kemudian ditahliyah. Setelah ditahliyah, setelah dibersihkan kemudian ditahliyah, dihiasi dengan kebaikan. Maghfiratan tuhitu bidzunubi wa takshiful ghita 'anil qulubi. Wa yusibana bi jannatil ula. Kemudian beliau mengharapkan juga untuk dikasih thawab. Nah, ini lanjutan dari tadi, dari takhliyah kemudian ke tahliyah. Setelah dimaafkan semuanya kemudian ke thawabnya. Wa an yusibana bi jannatil ula fa innahu akramu man tafaddala. Fa innahu akramu man tafaddala. Nah, dan ini pada setengah bait yang ini saya pernah bertawasul kepada beliau, pada Imam Akhdari dalam ujian saya yang alhamdulillah ya, ini diberi kelancaran. Nah, saya baca berkali-kali sebanyak mungkin setengah bait ini. Nah, apa setengahnya tadi? Fa innahu akramu man tafaddala, fa innahu akramu man tafaddala, fa innahu akramu man tafaddala, dibaca berkali-kali terus menerus. Karena pada hakikatnya apa yang kita usahakan pada hakikatnya itu hanya pemberian dari Allah semata. Apa yang kita usahakan bukan hasil dari usaha kita. Apa yang Allah berikan bukan hakikatnya dari hasil usaha kita, tapi Allah memberikan sabab musabbab. Allah min sunanihi ta'ala fi khalqihi, Allah menjadikan adanya sabab musabbab. Padahal Allah bisa saja melakukan sesuatu tanpa menjadikan sababnya sesuatu. Langsung menciptakan musabbabnya tanpa sabab itu mungkin, akan tapi Allah menjadikan adanya sabab untuk bisa melakukan musabbab. Nah, maka ketika sudah mengatakan bahwa Allah itu akramu man tafaddala, seolah kita mengeluarkan diri dari masalah asbab. Kita benar-benar hambanya Allah. Kita benar-benar hambanya Allah yang semuanya itu adalah pemberian Allah, mutlak pemberian Allah. Walaupun secara zahir dia adalah asbab, tapi kita tidak melihat itu sebagai asbab. Itu asbabnya pun adalah pemberian Allah. Yang mana Allah ingin memberi musabbab, tapi lewat melakukan sababnya. Jadi semuanya itu pada hakikatnya adalah pemberian Allah, baik sabab maupun musababnya. Nah, fa innahu akramu man tafaddala. Kemudian setelah ini pengaduan beliau selesai, kemudian beliau mengkhitabi para pembacanya, para pelajarnya, para pengkajinya, para muttali'nya, para qurra'nya. Beliau mengatakan wa kun akhi lil mubtadi musamiha. Terakhir beliau mengatakan, wahai akhi, jika kamu melihat kitab saya ini, maka lihatlah dengan pandangan rahmah, lihatlah dengan pandangan tidak ingin menghancurkan, lihatlah dari sisi baiknya dari apa yang saya lakukan. Wa kun akhi lil mubtadi musamiha, karena saya masih mubtadi, maafkan saya yang masih mubtadi. Wa kun akhi lil mubtadi musamiha wa kun li islahil fasadi nasiha. Kalau seandainya antum melihat kesalahan dari apa yang saya tulis, maka mohon maaf. Nah, saya masih mubtadi. Wa kun akhil mubtadi musamiha wa kun li islahil fasadi nasiha. Wa aslihil fasada bit ta'ammuli. Kemudian kalau memang benar-benar kamu menemukan kesalahan dari apa yang saya tuliskan, maka silahkan perbaiki. Banyak syurah yang mengatakan bahwa lafadz ini itu itu menunjukkan kalam beliau yang menunjukkan bahwa beliau mengizinkan untuk siapapun di antara para ulama untuk mengubah lafadz dari nazam beliau. Jika ada yang salah, maka silahkan diubah. Wa aslihil fasad, tapi bit ta'ammuli. Wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa in badihatan fala tubaddili. Tapi kalau semisalnya kelihatan kesalahannya itu sangat jelas sekali, maka jangan diotak-atik. Sebab apa? Sebab saya juga tahu kalau itu salah. Artinya ketika saya membiarkan seperti itu, artinya memang saya ada maksud di situ. Silakan cari maksudnya.
Karena jelas sekali salah. Kalau jelas sekali salah, maka saya pun tahu kesalahannya. Kalau badiha, maka jangan diganti. Karena berarti tinggal dicari maksudnya apa. Apa sir dibalik yang zahirnya itu zahir salah itu. Nah, idh qila kam muzayyifin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha. Kenapa harus ta'ammul? Kenapa ketika ingin membenarkan perlu untuk ta'ammul, perlu merenung, perlu taroyus, perlu tidak ta'ajul, tidak istijal? Kenapa? Karena memang benar dikatakan. Izkila kam muzayyifin sahiha. Betapa banyak orang yang menyalah-nyalahkan kebenaran. Betapa banyak orang yang mengolok-ngolok kebenaran. Betapa banyak orang yang membuat orang menghindari kebenaran, menyalah-nyalahkan kebenaran. Padahal li ajli kauni fahmihi qabiha. Padahal karena dianya sendiri yang salah faham, tapi dia menyalah-nyalahkan, membawa orang, apa ini salah, ini jelas sekali salah, ini harusnya begini, ini harusnya begitu. Kalau memang salah, maka silahkan, tapi berdasarkan ilmu, dengan sabar, dengan hati-hati, dan berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah. Bit ta'ammul wa in badihatan fala tubaddili. Kenapa? Idh qila kam muzayyifin sahiha li ajli kauni fahmihi qabiha. Karena betapa banyak orang menyalahkan suatu kebenaran dikarenakan dianya sendiri yang sebetulnya belum faham, dianya sendiri yang sebetulnya tidak mengetahui rahasianya, dianya sendiri sebetulnya qasir 'anil fahm. Setelahnya, wa qul liman lam yantasif li maqsidi. Tapi kalau ada yang keburu tetap hasad kepada apa yang saya maksudkan, tetap jengkel terhadap apa yang saya maksudkan, tetap tidak menerima dengan apa yang saya perbuat, tetap ingin melihat bahwa saya selalu ada di posisi salah. Apa tadi? Wa qul liman lam yantasif li maqsidi. Katakanlah kepada orang yang tidak mau insaf terhadap apa yang saya maksudkan, sisi baiknya. Al-'udhru haqqun wajibun lil mubtadi. Katakanlah padanya bahwa ya udah silakan, kalau memang salah, kalau tetap ngotot saya disalahkan enggak apa-apa. Katakanlah saya salah karena saya juga masih kecil, Al-'udhru haqqun wajibun lil mubtadi. Saya masih sangat mubtadi sekali dalam ilmu ini. Wakun akhil wali bani 21 sana. Apalagi saya masih usianya masih 21 tahun. Ketika menjelaskan ini, saya masih 21 tahun, masih seumuran kalian ini. Tapi ilmunya luar biasa, bermanfaat untuk madaris ilmiah. Wali bani 21 sana. Ma'dziratun maqbulatun mustahsanah. Kalau mau dimaafkan, maka itu baik. Justru baik kalau dimaafkan, karena masih kecil. La siyama fi 'ashiril quruni. Beliau menyebutkan uzur-uzur beliau. Kalau semisalnya masih tetap ngotot saya salah dan tidak mau melihat inti dari apa yang saya maksudkan ini, maka ya udah silahkan katakan saya salah. Tapi maafkan saya karena saya masih mubtadi. Saya masih 21. Kemudian saya juga hidup di zaman di ashir fil qarn al-ashir. Qarn al-ashir, di situ beliau menyebutkan bahwa hatamnya di bulan apa? Nah, dikatakan apa? Wali bani 21 sanah ma'dziratun maqbulatun mustahsanah la siyama fi 'ashiril quruni dzil jahli wal fasadi wal futuni wa kana fi awailil muharrami. وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم من سنة 21 و40 من بعد 9 من المئين. Pada tahun 941 beliau mengarang kitab ini di usia 21 tahun. Artinya beliau lahir tahun 920 itu orang sedang bersedih. Sedih kenapa? Kewafatan Imam Suyuti 911. Kewafatan Imam Suyuti 911, kemudian wafatnya Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari 926 ketika beliau masih usia kecil, masih 6 tahun. Orang yang luar biasa lagi wafat lagi, ditinggal oleh orang-orang luar biasa. Maka dikatakan apa tadi?
la siyama fi 'ashiril quruni dzil jahli wal fasadi wal futumi. Karena sudah para ulama sudah pada meninggal, sudah banyak yang wafat, dan sudah mulai banyak fitnah, orang bodoh sudah semakin banyak berkata tanpa ilmu, kemudian jabatan sudah karena khilafah saat itu sudah banyak kurang optimal dalam tugas-tugas aslinya, ila akhirih, banyak fasad yang terlihat di zamannya beliau. Di zamannya beliau sudah begitu, apalagi yang setelahnya. Thumma salatu wassalamu sarmada ala rasulillahi khairi man hada. Kemudian salawat terakhir, salawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir, wa alihi wa sahbihi fiqati as-salikina subulan najati. Terus terakhir, ma fata'at syamsun nahari abruja ma tala'al badrul munir fid duja. Nah, selama masih ada matahari yang terus berputar menyinari alam semesta ini, dan selama masih ada rembulan yang masih menemani malam-malam kita. Itu bukan qaid, sholawatnya bukan untuk qaid, tapi qaid yang lama itu kinayah untuk sesuatu yang abadi. Saya semoga hidup kamu 1000 tahun. Semoga hidup kamu 1000 tahun. Itu mubalaghah saja, maksudnya adalah hidup yang sangat lama. Tapi menyebutkan ukuran yang panjang itu di luar normal, itu adalah sesuatu yang biasanya menjadi kinayah untuk sesuatu yang sifatnya abadi. Maka di sini pun sama, sholawat serta salamnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, para keluarga dan para sahabatnya bukan dikoidi selama masih ada dunia. Karena dikatakan dikoidi selama masih ada matahari berputar dan masih ada rembulan yang menemani di malam hari. Bukan itu maksudnya. Tapi qaid yang lama itu adalah kinayah untuk menunjukkan waktu yang lama. Sudah. Nah, kita baca bersama-sama nazamnya mulai dari hadza tamamul gharadil maqsud. Bismillahirrahmanirrahim. Tamamul gharadil maqsudi min ummahatil mantiqil mahmudi qad intaha bihamdi rabbil falaqi arudhu fani ilmil mantiqi Allahu a'udzu dzalil muftaqir bi rahmatil mawlal 'azimil muqtadir al-afdali wa 'abdur rahmani al-murtaji min rabbil manani مغفرة تحيط بالذنوب وتشف الغطاء عن القلوب وأن يصيبنا بجنة العلا فإنه أكرم من تفضل وكن أخي للمهتدي مسامحا وكن لإصلاح الفساد ناصحا وأصلح الفساد بتأمل وعبادها فلا تبدلي إنقلك مسيف صحيحا لأجل كون فهمه قبيحا وكل من لم يتصف بمقصدي العذر حق واجب للمهتدي ولبني وعشرين سنة معذرة مقبولة مستحسنة لا سيما في 10 القرون في الجهل والفساد والفتون وكان في أوائل المحرم تأليف هذا الرجز المنظم من سنة 41 من بعد 9 من المئين ثم الصلاة والسلام سرمدا على رسول الله خير من هدى وآله وصحبه الثقات السالكين سبل النجاة ما قطع الشمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجى ما قطع الشمس النهار أبرجا وطلع البدر المنير في الدجى. Nah, terakhir kita Al-Fatihah kepada guru-guru kita semuanya yang memberikan manfaat kepada kita semuanya, yang kalam-kalam beliau memberikan pengaruh dalam perjalanan kita, yang mengajari mulai dari awal dari alif ba ta
sampai kita kemudian bisa memahami kitab ini yang mengajari kita mulai dari ini fa'il, ini maf'ul mutlak, sampai kita bisa memahami seperti ini, yang mengajari kita dari hal-hal yang sangat kecil sekali menjalani hidup ini sampai kemudian kita menjadi seperti ini. Liridallah ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa li syekhina al-alim al-alama Ahmad ad-Damanhuri wa li syekhina al-alim al-allama Syekh Abdul Rahman al-Akhdari wa li masyayikhina al-alimin al-amilin al-mukhlisin al-muttaqin wa li muhibbihim wa li talabah al-mukhlisin wa ala kulli niyatin salihatin ولنجاحنا في الدارين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله. Terakhir, apa yang sedang kita pelajari ini, mantik ini memiliki dua sisi faidah paling tidak yang perlu harus selalu kita ingat. Sisi yang pertama adalah fungsinya mantik dalam kehidupan intelektual versi tinggi nanti, dan sisi yang kedua adalah penggunaan mantik dalam kehidupan sehari-hari kita. Ketika ditanya apa fungsi kalian belajar mantik seperti ini, mulai dari mubtadi, mutawasid, muntahi, dan pada akhirnya yang dilihat dari banyaknya orang-orang yang belajar mantik ini, ternyata logikanya tidak lebih keren dari orang-orang umum yang bahkan tidak pernah menyentuh, bahkan tidak tahu kitab-kitab semacam ini, tapi mereka logikanya jalan. Apa fungsinya kalian terlalu ngubak-ngubak di sini? Maka kita katakan bahwa tujuan kita mempelajari mantik itu ada dua sisi. Sisi yang pertama adalah menjaga Islam. Menjaga Islam dari asyubah al-batilah. Menjaga Islam dari al-fuhum al-munharifah. Menjaga Islam dari serangan-serangan kepada Islam. Menjaga Islam agar orang tidak memahami serampangan Al-Quran dan Sunnah. Dari sisi itu, maka dari sisi yang levelnya tinggi, kita akan sering bertabrakan dengan falasifah. Kita akan sering menyinggung konsep ketuhanan. Konsep ketuhanan yang dibawa oleh falasifah dan yang dibicarakan oleh mutakallimun itu bukan konsep ketuhanan yang sederhana, yang mana kita tidak mungkin bisa memahami kalam beliau-beliau kecuali memahami istilah-istilah yang beliau gunakan, kecuali menggunakan kaidah-kaidah yang beliau tetapkan. Yang mana mereka yang mengaku sudah bermain logika, mereka tidak mungkin akan bisa menang ketika dihadapkan dengan ateis. Mereka tidak mungkin akan bisa menang ketika dihadapkan pada mulhidin, orang-orang yang memiliki fikrah yang munharif dan tapi kuat akalnya. Mereka orang-orang yang tidak mempelajari ilmu mantik ini dengan bertahap mubtadi sampai muntahi nanti, mereka tidak akan, walaupun mereka mengklaim saya akalnya jalan, saya otaknya jalan, saya nalarnya bagus, saya bisa berpikir dengan benar tanpa belajar mantik. Silakan hadapkan dengan ateis, dia bisa menang atau tidak. Maka kita akan menemukan bahwa orang-orang yang semacam itu akan kalah, akan gampang dipelintir, akan gampang ditendang, akan gampang disingkirkan, akan gampang ditundukkan oleh kalamnya dalil-dalilnya ateis. Nah, bagaimana kita menghadapi syubhat-syubhat dari mereka? Menghadapinya adalah dengan mempelajari apa yang sudah ditahrir sedemikian rupa, sudah ditetapkan, sudah sangat-sangat mundhabit sekali dibuat oleh para ulama-ulama kita terdahulu, semisal Imam Ghazali, semisal Imam Ar-Razi, semisal para a'immah yang kibar yang sangat luar biasa sekali menjaga agama Islam, tapi dituduh ini adalah ilmunya zanadiqah, dituduh ini adalah ilmunya falasifah, dituduh ini adalah ilmu yang tidak perlu dipelajari, dituduh ini adalah ilmu yang ila akhirih
tanpa disadari mereka pasang badan sebetulnya. Para ulama kita tuh pasang badan, rela dinyinyiri, rela dihina, rela dicela, rela ila akhirih untuk menjaga umat Islam, untuk menjaga akidah umat Islam dari akidah yang batil. Nah, kita ingin mencapai ke derajat pemahaman itu, memahami konsep ketuhanan yang menjadikan kita bisa menjaga akidah kita ketika diserang oleh syubhat dan bisa menjelaskan kepada orang yang ragu atau menyerang dengan syubhat-syubhat. Nah, satu-satunya cara adalah dengan itu, dengan memahami, dengan mengikuti jalan jejaknya para a'immah al-kibar. Satu-satunya cara adalah dengan memahami kitab-kitab beliau. Satu-satunya cara dengan memahami kitab beliau adalah dengan menapaki jalan yang sudah beliau tetapkan. Apa di antaranya? Pelajari ilmu mantik. Berarti pelajaran kita terhadap ilmu mantik itu bukan hanya untuk kemudian kita praktekkan dalam dunia sehari-hari, walaupun itu sangat penting dan akan kita jelaskan itu. Akan tapi bukan hanya itu, kita akan sampai ke sana. Akan tapi proses yang lama ini adalah proses yang banyak orang itu mohon maaf di tengah jalan berhenti. Sebab apa? Yang pertama disebabkan banyak faktor. Yang pertama disebabkan karena kemalasan. Yang kedua disebabkan karena tidak menemukan guru. Yang ketiga disebabkan karena mungkin gurunya kurang, dalam artian memang di daerah terpencil yang bukan lingkungan bukan lingkungan ilmu. Atau di antaranya banyak faktor-faktor yang menyebabkan kemudian orang tidak sampai lanjut. Di antaranya juga adalah karena tidak tahu faidahnya. Karena tidak tahu faidahnya, maka mereka merasa apa yang selama ini dipelajari dari kaidah-kaidah mantik itu hilang begitu saja. Apa sih saya selama ini belajar mantik seperti ini, tapi ternyata tidak dipraktekkan dalam sehari-hari, gitu ya. Kenapa? Karena dia masih di awal tapi mengeluh. Dia perjalanan masih jauh. Nah, apa tugas kita? Mengenalkan perjalanan jauh itu. Bahwa kamu masih di awal. Bahwa kamu nanti harus naik step ini. Sabar. Makanya para ulama mengatakan sabar dalam mencari ilmu. Mencari ilmu butuh waktu yang lama. Konsep malakah, konsep ilmu yang berarti malakah, konsep tadrij dalam tolab. Konsep apa yang sudah dibuat oleh para ulama dalam adabut tolab, itu adalah konsep yang harus kita pahami dan kita fahamkan agar kita mengetahui kapan tujuan akhir kita dari sesuai miqdar yang bisa dicapai dengan tokoh insaninya, dengan tokoh basyariyah. Tentunya dengan taufik dari Allah. Nah, kita harus mengenalkan perjalanan panjang itu. Setelah kita selesai perjalanan panjang itu, kita katakan bahwa untuk mencapai ke sana kita butuh kesabaran. Sehingga jangan menuntut kaidah-kaidah mantik ini langsung berguna sekarang, padahal tujuannya nanti. Ini akan digunakan kapan? Mubtadi ini digunakan untuk masuk ke dalam mutawassit. Mutawassit itu digunakan untuk masuk ke dalam muntahi. Muntahi itulah yang kemudian kita benar-benar sampai ke dalam mantik. Sampai itulah baru dikatakan orangnya memang dia memiliki ilmu mantik. Tapi sebelum itu maka kita masih awal, kita masih sangat awal sekali. Selain itu, berarti bagaimana kita membuat orang sabar untuk mempelajari mantik yang ketika kita ingin mempelajari versi yang tingginya itu membutuhkan waktu lama. Kita lihat dari faedah yang sisi kedua, yaitu apa? Yaitu penggunaan sehari-hari kita. Dan ini sisi yang selama ini tidak ingin saya lepas dari kalian. Yang saya pelajari dari Ustaz Zaim. Saya tidak ingin melepas kalian dari kaidah-kaidah mantik, kaidah-kaidah mantik dari kehidupan. Maka dari sejak pertama sekali, sejak pertemuan pertama saya menyampaikan madarikul ulum. Saya menyampaikan hal-hal yang bagaimana kalian memahami kaidah ini dan bagaimana kaidah yang saya sampaikan dari awal sampai akhir ini ternyata digunakan sehari-hari kita. Misalnya kada, bagaimana itu hidup dalam lingkungan kita. Itu akan membantu kita kemudian praktek. Oh, ini safsatoh nih. Ayo kita jadal yuk. Wah, syiar aja nih. Oh, ternyata praktek khotobah. Oh, ternyata kada. Oh, kamu berpikir selama ini tuh salah loh seperti ini. Oh, kamu tuh seharusnya begini. Oh, ternyata banyak orang terjebak. Oh, ila akhirih.
Itu saya usahakan agar tidak hanya kaidah-kaidah, memahami kaidah, tapi saya berusaha untuk memahamkan bagaimana kaidah itu muncul dan apa faedahnya. Saya pernah mengatakan kepada Ustadz Bagus ketika saya membujuk beliau untuk menyampaikan materi mantik. Dulu pertama kali saya menyampaikan Damanhuri ini, syarahnya Syekh Damanhuri ini, saya menyampaikan persiapan saya itu selalu 10 kitab syarah atau 10 kitab mantik dan videonya saya usap. Itu pertama kali saya menyampaikan. Kedua, ketiga tinggal ganti kitab penyesuaian. Beberapa kitab masih ada dan sisanya tambah. Sampai sekarang saya sudah berani untuk tasaffuh, untuk lihat-lihat saja, untuk coba apa sih isinya Asy-Syifa, coba apa sih isinya Syamsiyah, coba apa sih isinya kada, kitab-kitab yang sifatnya adalah pengembangan. Bukan untuk kemudian saya mempelajari dari situ karena saya masih jauh dari sana, akan tapi saya merasakan bahwa kalau saya benar-benar meninggalkannya, saya akan kehilangan banyak hal. Bahwa konsep penerapan pembuatan kitab-kitab para ulama terdahulu sebelum kemudian jadi kaidah-kaidah yang sekarang kita pelajari itu, beliau membuat dari kasus permasalahan kemudian jadi kaidah. Pembuatan kasus permasalahan kemudian menjadi kaidah itu menjadikan kita memahami kenapa kaidah itu ada begitu, sehingga kemudian kita bisa menerapkan kasus kaidahnya, penerapannya bagaimana. Saya pernah mengatakan kepada Ustadz Bagus, diantaranya 10 kitab itu diantaranya adalah syarah Syekh Malawi terhadap Sulam beserta Hasyiah Sobban. Kemudian hasyiahnya Imam Baijuri. Kemudian di antara muasir ada Dhawabitul Ma'rifah. Itu saya juga istifadah banyak dari situ karena beliau sirah mantiqinya itu muasir dan bisa mengajak kita lebih mudah difahami untuk muasir. Kemudian di antara muasir juga yang penting ada Muyassar karyanya Syekh Said Faudah. Itu juga memberikan gambaran yang bagus untuk memahami Sulam. Walaupun secara pendetailan diambil dari kitab-kitab Hawashi dan syuruh lainnya. Di antaranya juga adalah yang terpenting, adalah Mi'yarul Ilm. Karena Mi'yarul Ilm ini salah satu kitab yang memang bukan untuk dikaji, sebab ini bukan kitab pelajaran, tapi kitab yang sifatnya adalah wawasan. Maksudnya kitab pengembangan, kitab untuk mutolaah, bukan kitab tadris. Nah, Mi'yarul Ilm ini dipelajarinya ketika kita memikirkan sebab, ketika kita memahami kaidah. Ini kenapa sih ada kaidah ini, penerapannya gimana? Ketika kita sudah berpikir panjang, kemudian kita baca mi'yar, maka kita akan banyak menemukan jawabannya di sana. Sebab sekali lagi mi'yar gayanya adalah mulai dari permasalahan kemudian masuk ke dalam kaidah. Dari situ maka kita tahu penggunaannya. Jadi saya bahas apa ya? Dua sisi. Nah, dari dua sisi itu. Nah, maka kita menerapkan konsep sehari-hari kita, bagaimana penggunaan mantik ini difahamkan. Maka kalian pun nanti diharapkan melakukan yang sama. Tapi jangan sampai kalian liberal. Dalam artian kalian terlalu bebas dalam memaknai. Artinya fahami kaidah-kaidahnya bagaimana difahami terlebih dahulu, kemudian kalian baru masuk ke dalam pengembangan bagaimana penerapannya. Kecuali kalian ingin memikirkan penerapannya terlebih dahulu tapi bukan untuk disampaikan kepada orang, maka silahkan kalian mulai dari penerapan. Tapi ketika ingin menyampaikan ke orang, maka fahami kaidahnya kemudian baru penerapan. Artinya fahami kaidah dasarnya baru kemudian pengembangan. Karena yang pasti akan digunakan adalah kaidah ini. Sedangkan pengembangan adalah masing-masing orang berbeda-beda. Sebab ini oleh karena itu maka ini diakhirkan. Nah, ini di antara hal penting yang sebetulnya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, tapi karena sudah tidak ada waktu lagi, maka itu saja. Diingat-ingat tujuan dari mempelajari ilmu mantik ini. Selain memang lillahi ta'ala, tadi Syekh Hasan mengatakan bahwa kalian memang niat kita adalah lillahi ta'ala, tapi ihzar.
Jangan sampai kalian selama ini ternyata berselimut di atas lillahi ta'ala. Artinya apa? Menjadikan lillahi ta'ala kemudian akhirnya malas, nggak punya target. Saya kan niat lillahi ta'ala. Akhirnya pemahamannya ya ini hanya lillahi ta'ala dijadikan selimut saja. Padahal seharusnya ketika seorang mempelajari ilmu, memang niatnya adalah lillahi ta'ala, tapi bentuk dari wujud niat lillahi ta'alanya apa? Benar-benar fahami. Buat target untuk benar-benar memahami dengan benar. Kalau memahami dengan benar, maka itulah kemudian hasolat fawaidul mantik. Dari situlah kemudian kamu bisa dibuktikan bahwa niat kami itu benar. Ya, dengan kesungguhan itu. Nah, jadi niat tetap dijaga. Kemudian tujuan kita mempelajari mantiknya, dua sisi itu diingat-ingat. Bahwa ketika kita melihat orang mungkin lemas, mungkin dia sedang menggunakan metode sisi yang pertama, tapi dia menginginkan yang kedua. Maka kita kasih yang kedua, bagaimana penerapan kaidah-kaidah mantik dalam dunia sehari-hari. Maka ala kulli hal, singkatnya agar kita bisa menikmati kaidah-kaidah ini adalah hiduplah dengan kaidah-kaidah ini. Hiduplah dengan ilmu. Semuanya apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita gerakkan, buatlah kaidah-kaidah untuk kita melakukan itu berdasarkan alasan. Nah, itu saja dari saya. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tapi saya lupa. Hadza akhiru kalamina. Mohon maaf dari saya atas kekurangan saya selama ini. Atas mungkin saya sering bercanda dengan kalian. Mungkin saya sering atau beberapa kali nyindir atau melakukan sesuatu yang barangkali menyakiti hati. Mohon maaf, tidak ada niat sama sekali. Terima kasih.